وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الميت في القبر إلا كالغريق المتغوص ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو أخ أو صديق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما شفیع مطاع نبی کریم قسیم جسیم نسیم وسیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. قابل صد احترام عزت مآب جناب محمد اقبال مغل صاحب و دیگر معزز سامعین محترم، سامعین محترم، آج کی یہ محفل، آج کی یہ نشست اور یہ ماہ مقدس رجب شریف کا مہینہ، اس حوالے سے اس محفل کی نسبت ایصال ثواب سے بھی ہے، اس محفل کی نسبت میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے بھی ہے، اور اس محفل کی نسبت معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہے. سامعین محترم، قرآن کی آیہ مبارکہ معراج مصطفیٰ کے حوالے سے تلاوت کی ہے، اور جو حدیثیں آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں ایصال ثواب کے حوالے سے. محترم جناب محمد یوسف صاحب مرحوم و مغفور علیہ رحمت، اللہ کریم ان کو غریق رحمت فرماوے. اللہ کریم مرحوم و مغفور کی قبر کو روشن و منور فرمائے. اللہ کریم مرحوم و مغفور کی قبر کو تحت نگاہ وسیع فرمائے. اللہ کریم مرحوم و مغفور کو قبر کے اندر بہشتی بستر، بہشتی لباس، بہشتی آب و ہوا، بہشتی خوشبو، بہشتی بہار نصیب فرمائے. اللہ کریم مرحوم و مغفور کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی کچہری، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار نصیب فرمائے. اور جملہ لواحقین جتنا بھی جان فانی سے رخصت ہو گئے، اللہ کریم کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ اللہ کریم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. شرح مشکاۃ شریف میں کہ تبع تابعین میں سے ایک شخص قبرستان تشریف لے گئے، ایک قبر کے ساتھ جا کر بیٹھے، فاتحہ پڑھی، اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے انہیں اونگ لگ گئی، نیند آ گئی. نیند کے عالم میں انہوں نے دیکھا قبرستان والے قبروں سے باہر نکل کر
گروہ در گروہ بیٹھے ہیں، ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے ہیں، تو اس شخص نے قبرستان والوں سے سوال کیا، کیا یہ قیامت آ گئی ہے؟ قبروں سے نکل کر گروہ در گروہ بیٹھے ہو، ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے ہو۔ قبرستان والوں نے جواب دیا، نہیں، ایک شخص اس قبرستان کے قریب سے گزرا ہے اور اس نے صرف ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کیا ہے، وہ پورا سال ہو گیا ہے ہم اسی ایصال ثواب کو تقسیم کر رہے ہیں۔ چھوٹی سی سورت جہاں پر پورا قرآن اول سے لے کر آخر تک سارا قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کیا جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل اپنی مسند کے اندر لکھتے ہیں کہ جو شخص قبرستان کے قریب سے گزرے اسے چاہیے کہ سورۃ والناس، سورۃ فلق اور سورۃ اخلاص پڑھ کر قبرستان والوں کو ایصال ثواب کرے، اس لیے کہ اس کا ثواب قبر والوں کو پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر، جنہیں حج یا عمرہ کرنا نصیب ہوا، وہ ضرور گئے ہوں گے حضرت حمزہ کی مزار پر، دعا بھی مانگی ہوگی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری دعا اللہ کریم کی بارگاہ میں جلد قبول ہو، وہ آئے اور میرے چچا حضرت حمزہ کی مزار پر کھڑے ہو کر دعا مانگے، اللہ کریم جلد قبول فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت حمزہ کی خاطر جب آپ شہید ہوئے، تیسرے دن میرے آقا نے اپنے چچا حضرت حمزہ کی خاطر صدقے کا اہتمام فرمایا، 7ویں دن صدقے کا اہتمام فرمایا، 40ویں دن صدقے کا اہتمام فرمایا، ششمائی کا بھی اہتمام فرمایا، سالانہ بسی کا بھی اہتمام فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جہان فانی سے پردہ کر گئے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ روٹیاں، کچھ کھجوریں، کچھ طعام میرے آقا کے سامنے رکھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کلمات پڑھے، اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا، اے صحابہ یہ طعام لوگوں میں تقسیم فرما دو۔ اللہ اکبر۔ یہ ایصال ثواب کرنا جائز ہے، ایصال ثواب قبر والے تک پہنچتا ہے اور اس کا فائدہ بھی پہنچتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، فیصلہ ہافت مسئلہ کے اندر رسالہ موجود ہے، فرماتے ہیں کہ فقیر اس کا پابند نہیں، لیکن لوگوں کو جمع کرنا بھی جائز، کلخانی کا ختم دلانا بھی جائز، 7 جمعراتوں کا ختم دلانا بھی جائز، چہلم کا ختم دلانا بھی جائز، ششمائی کا ختم دلانا بھی جائز، سالانہ بسی بھی جائز، حضرت ابو علی کلندر کا عرس بھی جائز، حضرت غوث الاعظم عبد القادر جیلانی کی 11ویں بھی جائز۔ سبحان اللہ، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر فارسی کے اندر تفسیر لکھی، عربی کے اندر کئی تفسیریں ہیں جن کے ترجمے ہو چکے ہیں، فارسی کے اندر تفسیریں بہت قلیل ہیں، ان میں سے ایک ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جن کی تفسیر بھی فارسی کے اندر، جن کا فتاوی بھی فارسی کے اندر، ان کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی، ان کے صاحبزادے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی کلخانی کا ختم پاک بھی تیسرے دن ہوا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہیں ہر مسلک والا تسلیم کرتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کہ ان کے دادا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، یہ انعام کسی کو نصیب ہوتا ہے کہ حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی خود بھی محدث، بیٹا بھی محدث، پوتا بھی محدث، خود بھی مفسر، بیٹا بھی مفسر، پوتا بھی مفسر، خود بھی مجتہد، بیٹا بھی مجتہد، پوتا بھی مجتہد، خود بھی ولی اللہ، بیٹا بھی ولی اللہ، پوتا بھی ولی اللہ، خود بھی عارف، بیٹا بھی عارف، پوتا بھی عارف، خود بھی ولی کامل
कामिल, बेटा भी वली कामिल, पोता भी वली कामिल, सारी शिफ्तें इन 3 पीढ़ियों के अंदर है। अल्लाह अकबर। 3 पीढ़ियों तक मुहद्दिस होना, 3 पीढ़ियों तक मुफस्सिर होना, 3 पीढ़ियों तक मुजतहिद होना, 3 पीढ़ियों तक वली कामिल होना बहुत बड़ी बात है। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर अजीजी के अंदर बड़ी वजाहत के साथ लिखते हैं, अरे लोगों को जमा करना भी जायज है, सामने शीरनी रखना भी जायज है, तो आम रखना भी जायज है, तो आम के अंदर फर्क न हो, ये उमरा के लिए है, ये गुरबा के लिए है, यकसा तो आम हो, एक ही तो आम हो, बतौर सदका बतौर ताम एक ही तो आम पका कर लोगों में तकसीम करना, सामने रखना, कुरानी कालिमात पढ़ना, लोगों में तकसीम करना, कब्र वाले का नाम लेकर इशाले सवाब करना, ये जायज है, ये सवाब पहुंचता है। सवाब पहुंचता कैसे है? सवाब पहुंचता कैसे है यारों? मुहद्दिसीन के हवाले भी मिल गए, मुहक्किकीन के हवाले भी मिल गए, किसी हदीस से साबित करें सवाब पहुंचता कैसे है। अल्लाह अकबर। हदीस पाक सुन, हजरत अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को लिखा अपनी किताब शरह सुदूर के अंदर। ये वो शख्सियत है हजरत इमाम अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह वक्त के बहुत बड़े वली कामिल भी थे, ये भी वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुहक्किक। अल्लाह अकबर। हजरत अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते थे कि अगर कोई शख्स मेरे सामने कोई हदीस पढ़े, मैं पहचान लेता हूँ क्या ये हुजूर की हदीस है या मन घड़त है। आपसे पूछा गया कि आप पहचानते कैसे हैं? हजरत अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब कोई बंदा मेरे सामने हदीस पढ़े, जब उसके मुंह से हदीस पढ़ते हुए नूर निकले, मुंह से नूर निकले, मैं समझ लेता हूं कि ये वाकई हुजूर की हदीस है। अगर हुजूर की हदीस बनाकर उसके मुंह से हदीस पढ़ते हुए नूर न निकले, मैं समझ लेता हूं हुजूर की हदीस नहीं, ये मन घड़त है। हजरत अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह कि जिन्हें जागते जागते नींद के आलम में नहीं, ख्वाब में नहीं, सोते हुए नहीं, जागकर बेदार होकर बेपर्दा, बेनकाब, बेहिजाब 75 मरतबा हुजूर का दीदार हुआ। हजरत अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सयूती जिन्होंने कुरान पाक की अजीम तफसीर दुर्र मंसूर को लिखा, तफसीर दुर्र मंसूर के नाम से मंसूब है ये तफसीर। हजरत अल्लामा इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को लिखा शरह सुदूर के अंदर। इस हदीस के रावी हजरत सैयदना अनस हैं। हजरत सैयदना अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब मैयत के वरासा मैयत के लिए इशाले सवाब करते हैं, एहतमाम करते हैं, इशाले सवाब चाहे तआम की सूरत में हो, चाहे कलाम की सूरत में हो, हजरत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस महफिल में हाजिर होते हैं। जब कुरानी कालिमात पढ़ा जाता है, वो कुरानी कालिमात बतौर इशाले सवाब, तो आम बतौर इशाले सवाब हजरत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम सोने का तबाक लेकर हाजिर होते हैं। उस इशाले सवाब को सोने के थाल में रखकर कब्र वाले के सराने खड़े होकर कब्र वाले से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ऐ कब्र वाले, तेरे वो शान है, तेरे लिए इशाले सवाब भेजा, इसे कबूल कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए हक अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफा, नारे हैदरी। इशाले सवाब करना जायज, सवाब का पहुंचना भी जायज, सवाब का फायदा भी जायज। अल्लाह अकबर। अगर एक शख्स के लिए इशाले सवाब का एहतमाम हो, उसी तो आम पर अगर पूरी उम्मत मुस्लिमा का नाम लेकर इशाले सवाब किया जाए, तो पूरी उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द को बराबर बराबर सवाब पहुंचेगा, सवाब में कमी नहीं है। तो सामीन मोहतरम, जब कोई शख्स दुनिया से रुखसत हो जाता है तो पीछे बल मय्यतो, हदीस पाक मैंने अर्ज़ की है, बल मय्यतो फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहक़हु मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सिद्दीक़िन।
जब दुनिया से रुखसत हो जाता है, कब्र में चला जाता है, तो उसे कब्र में जाते हुए ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो पानी में डूब रहा हो। जैसे पानी में डूबते हुए शख्स को सहारे की जरूरत होती है, इसी तरह वो इसाले सवाब के इंतजार में रहता है कि किसी का इसाले सवाब पहुंचे और मुझे भी सहारा मिले, मैं भी डूबने से बच जाऊं। अल्लाह अकबर, हदीस पाक है, सियासिता की हदीस है। आइमा मुहद्दिसी, आइमा मुफक्किरी और आइमा मुहक्किकीन ने इस हदीस को लिखा कि चाहे वो माँ की दुआ हो, चाहे वो बाप की दुआ हो, चाहे वो दोस्तों की दुआ हो, वो मुंतजर रहता है। तलहक़हु मिन अबिन और उम्मिन और अखिन और सिद्दीक़िन, माँ बाप की दुआ का मुंतजर रहता है, बहन भाइयों की दुआ का मुंतजर रहता है, और सिद्दीक़िन रिश्तेदारों की, दोस्तों की दुआओं का मुंतजर रहता है। अल्लाहु अकबर, मैयत का दुनिया से जाने के बाद उसको फायदा ही इसाले सवाब का होता है। अल्लाहु अकबर, तो ये इसाले सवाब करना जायज है, लोगों को जमा करना भी जायज, चाहे वो कलाम की सूरत में हो, चाहे वो तोआम की सूरत में हो। फर्क सिर्फ ये है कि अगर तोआम की सूरत में होगा, तोआम का इसाले सवाब पहुंचना, उसका सवाब पहुंचने के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन कलाम इसका सवाब पहुंचने के बाद खत्म नहीं होगा, मुसलसल जारी रहेगा। लिहाजा इसाले सवाब तोआम की सूरत में भी जायज है, कलाम की सूरत में भी जायज है। कलाम की सूरत में ज्यादा बेहतर, कलाम की सूरत में ज्यादा पुख्ता है, कलाम की सूरत में ज्यादा सवाब है। बहरहाल ये रजब शरीफ का महीना इसाले सवाब के हवाले से, क्योंकि ये सालाना बस्सी भी थी और मीलाद मुस्तफ़ा भी है और रजब शरीफ का महीना भी है, तो थोड़ी गुफ्तगू कर लें मीलाद के हवाले से भी और मेराज के हवाले से भी। जितना मैं ज़रूरत समझता था इसाले सवाब के बारे में मैंने गुफ्तगू की, तो गुफ्तगू थोड़ी चलती रहेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। सामीन मोहतरम, इस आयत के अंदर सादा आम फहम तर्जमा यही है कि पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने ख़ास बंदे को लैलन, रात के थोड़े से हिस्से में। लैलन, जो ज़बरें हैं ना लैलन के ऊपर, इसे तनवीन कहते हैं। दो ज़बरें हैं, लैलन दो ज़बरें हैं, तनवीन कहते हैं। और कानून के मुताबिक अत-तनवीनो लित-तक़लील है, तनवीन जो है वो किल्लत के लिए आता है, तो माना होगा ये लैलन, रात के थोड़े से हिस्से। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़्सा तक। अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना, वो जगह मस्जिद अक़्सा कि जिसके इर्द गिर्द अल्लाह ने फरमाया हमने बरकत रखी है। लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि हम अपनी निशानियां दिखाएं। वह हुवा समीउल बसीर, वही देखने वाला है, वही सुनने वाला है। कुरान के अंदर मस्जिद हराम से मस्जिद अक़्सा तक हुजूर की मेराज का जिक्र कुरान के अंदर है। मस्जिद अक़्सा से लामकाना तक हुजूर की मेराज का जिक्र हदीसों के अंदर है। शामीन मुहतरम, मेरे आका का मीलाद भी बरहक, मेरे आका की मेराज भी बरहक। मेरे आका रब की बारगाह से दुनिया के अंदर आए तो मीलाद है, मेरे आका दुनिया से रब की बारगाह में जाएं तो मेराज है। मीलाद भी मेराज भी, मीलाद किसे कहते हैं? कोई लंबा चौड़ा माना नहीं, कोई लंबा चौड़ा मफहूम नहीं। मेराज मीलाद उसे कहते हैं कि जिस महफिल के अंदर आका अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र हो उसे मीलाद कहते हैं। अल्लाहु अकबर, जिस महफिल के अंदर आका अलैहिस्सलाम का जिक्र हो
चर्चा हो, बयानात हो, उसे मीलाद कहते हैं। मेराज जब मेरे आका दुनिया से लामकाना तक पहुंचे, सारी दुनिया नीचे रह जाए, अर्श आजम पर रब्बे करीम की बारगाह में मेरे आका पहुंचे, उसे मेराज कहते हैं। सामीन मुहतरम, हजरत उम्मे हानी के घर जो हजरत सैयदना मौला कायनात अली अल मुर्तजा शेर खुदा की बहन है, अबू तालिब की बेटी है, हतीम काबा के करीब घर था। हजरत उम्मे हानी के घर मेरे आका तशरीफ फरमा थे। हजरत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों के झुरमुट के साथ हुजूर की बारगाह में पहुंचे। रब्बे करीम ने भेजा, इन्नल्लाह ताला इश्तियाका इला लिकाएका, ऐ जिब्राईल मेरे महबूब से जाकर कहना रब्बे करीम तुझसे मिलने का मुश्ताक है। हजरत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम बुर्राक भी साथ है, 70,000 फरिश्ते भी साथ है, मेरे आका को लेने के लिए आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे आका की खिदमत में जिब्राईल भी हुजूर की खिदमत में, बुर्राक की खिदमत में, 70,000 फरिश्ते भी खिदमत में। बुर्राक कैसे ले आए? अल्लाह करीम ने फरमाया, जिब्राईल बुर्राक सवारी पर मेरे महबूब को बिठाकर मेरी बारगाह में ले आना। अल्लाह अकबर। सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम बुर्राक लेने के लिए जब जन्नत में पहुंचे, देखा कि कसीर तादाद के अंदर बुर्राक हैं, सारे के सारे हसीन और जमील, सारे के सारे खूबसूरत, सारे के सारे नूरानी चेहरे वाले, सारे के सारे चमकते दमकते चेहरे वाले, एक से बढ़कर दूसरा हसीन है। सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम रुक गए, किस बुर्राक को मुंतखब करूं हुजूर की सवारी के लिए। अल्लाह अकबर। सारे बुर्राक हशाश बशाश हैं, सारे बुर्राक खुश हैं, सारे बुर्राक मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन उन बुर्राकों में से अल्लाह अकबर, मेरे आका ने फरमाया जिब्राईल कैसे जाना होगा? जिब्राईल ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, बुर्राक सवारी मौजूद है। मेरे आका ने बहश्ती लिबास पहना, सर पर दस्तार बांधी, खूबसूरत, वैसे भी खूबसूरत थे, लेकिन ये अंदाज और खूबसूरत था। तैयार होकर सुनहरी हुल्ला पहनकर अल्लाह अकबर बुर्राक पर सवार हुए। सवार होने से पहले मेरे आका ने तवक्कुफ किया। अल्लाह करीम ने फरमाया, जिब्राईल मेरे महबूब से पूछ आने में देर क्यों कर रहा है? जिब्राईल ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह देर क्यों? मेरे आका ने फरमाया, जिब्राईल आज मुझे मुख्तलिफ इंतजामात के साथ नूरी मखलूक में फर्श से अर्श तक बुलाया जा रहा है। कल मेरी उम्मत का हाल क्या होगा? अल्लाह करीम ने फरमाया, जिब्राईल मेरे महबूब से कह दो अपनी उम्मत के बारे में फिक्रमंद न हो। कयामत के दिन ऐ महबूब जैसे तू चाहेगा तेरी उम्मत के बारे में वैसे अमल होगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका बुर्राक पर सवार हुए। बुर्राक पर सवार होकर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुंचे। रास्ते के अंदर मकाम तय्यबा, तूरे सीना, विलादत ईसा, इन जगहों पर नवाफिल अदा किए। मस्जिद अक्सा पहुंचे, तमाम अंबिया की इमामत कराई। अब मुख्तसर कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। मेराज का महीना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। तो मैं अर्ज कर रहा था, मुख्तसर कर रहा हूं कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुंचे, अंबिया की इमामत कराई। इमामत कराने के बाद बुर्राक पर सवार होकर एक आने वाहिद के अंदर फर्श से पहले आसमान पर पहुंचे। पहला आसमान क्रॉस किया, दूसरा क्रॉस किया, तीसरा क्रॉस किया, चौथा क्रॉस किया, पांचवा क्रॉस किया, छठा क्रॉस किया, सातवां क्रॉस किया। सातवां आसमान क्रॉस करके सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे। जिब्राईल साथ है। अल्लाहु अकबर। सिदरतुल मुंतहा पर मेरे आका कहते हैं
فرماتے ہیں جبرائیل آگے چل. جبرائیل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری انتہا یہی ہے. میرے آقا نے فرمایا جبرائیل اگر تمہاری انتہا یہی ہے تو میری ابتدا یہی سے ہے. کیا ہوگی جب سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے براق سے پوچھا براق روتا کیوں ہے؟ حضور کی محبت میں تڑپ رہا تھا, مر رہا تھا. اللہ اکبر. میرے آقا کی خدمت کے لیے, حضور کے دیدار کے لیے, حضور کا دامن تھامنے کے لیے, حضور کی صحبت کے لیے, اللہ اکبر, حضور سے فیضان حاصل کرنے کے لیے کیا انبیاء تھے, کیا ملائکہ تھے. مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, آسمان سے لے کر زمین تک, سدرۃ المنتہا سے لے کر تحت الثری تک, کائنات کا ذرہ ذرہ خواہش تمنا کرتا کہ مجھے حضور کی نوکری حاضر ہو جائے. پتھر تمنا کرتے, درخت تمنا کرتے. اللہ اکبر. یہ براق تمنا کیوں نہ کرتا؟ جبرائیل جب باتیں کر رہا تھا تو براق کے اندر کی آواز کیا تھی؟ کیا حال سناما دل دا, کوئی محرم راز نہ ملتا. منہ دھوڑ مٹی سرکار پایم, سر ننگ نموز بھی جایم, کوئی پچھن نہ بہڑے آیم, تو الٹا عالم کھلتا. دل پریم نگر رو تانگے, جیتا پینڈے سخت اڑانگے, نہ راہ فرید نہ لانگے, ہے پند بہو مشکل دا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ. اس کے اندر کی آواز کیا تھی؟ اللہ اکبر. شاعر کہتا ہے کہ بے مثل ای جلوہ دکھا, نظرات ساکو مثال وچ, دی رات روندا ہے دل میں دا, رہے نموز ملال وچ. دی رات روندا ہے دل میں دا, دی رات روندا ہے دل میں دا, رہے نموز ملال وچ. منگدہ نشان سکندری, بے کو درجہ دے تو کلندری, تیرے درد خالی کا کیا کمی, نہ کمی ہے تیرے کمال وچ. میں کو سوز عشق دا ساز دے, میں کو سوز عشق دا ساز دے, دیکھے جو تیرا جلوہ تڑپ جائے نظر بھی, روشن ہے تیرے نور سے سورج بھی قمر بھی. یہ تیری گرمی یہ رفتار سوئے عرش, جل جاتے ہیں اس آگ سے. جبرائیل کے پر بھی ایک ہم ہی نہیں, سب ہے تیرے چاہنے والے, اللہ بھی, حورے بھی, فرشتے بھی, بشر. میں کو سوز عشق دا ساز دے, میں کو جھک نوازی دا ناز دے, میں کو ایجا تو سرفراز کر, رنگ دے تو اپنے جمال وچ. اللہ اکبر. حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام براق منتخب کرتا ہے. براق بھی میرے آقا کی خدمت میں, 70,000 فرشتے بھی میرے آقا کی خدمت میں, جبرائیل بھی میرے آقا کی خدمت میں. اللہ اکبر. کتابوں کے اندر موجود ہے. جبرائیل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ, یا اللہ دروازہ بند ہے, کونڈی کھٹکھٹاؤں؟ رب نے فرمایا نہیں, کونڈی کھٹکھٹانا نہیں, میرا محبوب بیدار ہوگا, بے چینی ہوگی. نہیں یا اللہ کیسے کروں؟ رب نے فرمایا چھت سے سوراخ نکال. چھت سے, جبرائیل نے چھت سے سوراخ نکالا. کتنا سوراخ نکالا؟ سوئی کے دفے کے برابر. ہر گھر کے اندر سوئی ہوگی, جا کر دیکھ لینا. کتابوں کے اندر یہی لفظ ہے کہ سوئی کے دفے کے برابر سوراخ نکالا. اللہ اکبر. سیدنا جبرائیل علیہ السلام جس کے 360 پر ہیں, ایک پر مشرق سے لے کر مغرب تک, 360 پر, ایک پر مشرق سے لے کر مغرب تک. آج وہی اتنے بڑے پروں والا 360 کی تعداد کے اندر وہی جبرائیل آج اسی باریک سوراخ سے داخل ہو رہا. اللہ اکبر. صوفیاء, عارف لوگ اور عاشق لوگ ہمیں دس دے گئے, یہ جبرائیل بھی ہمیں دس دے گیا. اللہ اکبر. عرض کر رہا ہوں یہ قرآن کے اندر بھی نہیں, یہ حدیث کے اندر بھی نہیں, یہ صوفیاء کا عشق ہے, یہ عاشقوں کا عشق ہے, یہ عارفوں کی معرفت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جبرائیل ہمیں درس دے گیا کہ جبرائیل اتنا بڑا ہو کر کہ جس کا ایک پر مشرق سے لے کر مغرب تک ہو اور 360 اس کے پر ہو, اتنے باریک سوراخ سے داخل ہو, وہ ہمیں سبق دے گیا. وہ سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ جتنے بڑے ہو جائے